अंडाल ब्लॉक के खास काजरा कोलेरी में जिला परिषद के सह सभाधिपति विष्णुदेव नोनिया ने तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में किया रोड शो। इस दौरान समाज सेवी मनोज नोनिया, विजय अधिकारी तथा सभी खास काजरा तृणमूल कांग्रेस के सदस्यगण उपस्थित रहे। बस सपोर्ट यही है, घर घर से आती आवाज़ तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, शत्रुघ्न सिन्हा जिंदाबाद, ममता दीदी जिंदाबाद, यही सपोर्ट है। और बधाई देते हैं जनता को, लेकिन जब तक एक एक वोट गिर नहीं जाता है, वोट का बोलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो अभी तक का जो सिर्फ खास कह रहे नहीं, गोटा इलाका का जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, तमाम जो मेहनत कश वर्ग है, गरीब मानुष है, माँ बहन है, आवाम जो है, कमर कस के तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में खड़ा है और बीजेपी को भगाने के पक्ष में खड़ा है। आज रानीगंज उससे और हमारे तृणमूल को वोट बढ़ेगा। ये लोग जितना आएगा सब झूठे बोलता है और सभी जनता जान गया है कि बीजेपी माने झूठ बोल रहा है। बीजेपी माने पहले बोलता रहा है, जब बीजेपी हमारा लालू जी बोले थे भारतीय जनता पार्टी में होता है भारत जलाओ पार्टी, लेकिन अभी हो गया भारतीय जनता पार्टी माने झूठा पार्टी। भारतीय जनता पार्टी झूठा पार्टी हो गया है। सुबह से शाम तक ये झूठी बोलता है। अमित शाह भी आज झूठ बोल के गया होगा, बोलेगा कि कन्याश्री हम 5,000 कर देंगे, हम जो है तनख्वाह डबल कर देंगे, हम टीचर को नौकरी रहने देंगे, हम एक यही सब बोलेगा। और क्या बोलेगा? इस बार भी क्या खेला होगा? पक्का खेला हो गया है, होगा नहीं, खेला हो गया है। तो आप लोग इस बार देखिए, कहना तो मुश्किल है कितने वोट से करेंगे, लेकिन पहले जितना वोट जीते उससे ज़्यादा ही वोट जीतेंगे, कम से जीतेंगे नहीं। आम जनता कमर कस के खड़ा है, आम जनता कमर कस के खड़ा है। और बंगाल को 42 से 42 सीटें जीतने जा रहे हैं, 42 से 42 सीटें जीतने जा रहे हैं। यहाँ बीजेपी की टोटल। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। बीते शुक्रवार वाम मोर्चा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव में आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से वाम उम्मीदवार एवं राष्ट्रीय कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जहांआरा खान के समर्थन में जमुड़िया के बहादुरपुर क्षेत्र नाग मंदिर परिसर में एक सार्वजनिक बैठक की। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा पार्टी भाषा, धर्म, जाति और पद की राजनीति कर रहे हैं। इस राजनीति से वोट मांग रहे हैं, बल्कि राज्य के लड़कों और लड़कियों के सपनों को लूट कर उनके भविष्य खराब कर रहे हैं। इसलिए वाम समर्थित कांग्रेस चाहती है कि चुनाव शांतिपूर्ण भारी मतों से जिताने की अपील की। वे ये दोनों राजनीतिक दल देश की बेरोजगारी के बारे में भी कभी नहीं सोचती है। बंगाल के लोग 100 दिन से कार्य से वंचित है, आवास योजना के मकान से वंचित है। बंगाल के पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए धरने पर बैठ रहे हैं, तो बंगाल का विकास कहाँ है? बंगाल में सिर्फ नेताओं का विकास हुआ है, बंगाल में आम लोगों का कोई विकास नहीं हुआ है। यह लाल झंडी ही एकमात्र ऐसा झंडा है जो बंगाल के आम लोगों की चिंता करता है और उनके भविष्य के बारे में सोचती है। सिंगूर के बेरोजगार युवाओं के बारे में सोचते हुए टाटा यह लाल झंडा लेकर आए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इसे रोक दिया और उस कंपनी को बंगाल से भगा दिया और उसमें कितना खून बहाया। लेकिन आज उस सिंगूर की क्या हालत है? यह राज्य सरकार यहाँ के बेरोजगार युवाओं के बारे में क्या सोच रही है? वहीं इस जमुड़िया में एक के बाद एक फैक्ट्रियां बनी है, लेकिन कई बार मीडिया में यह देखने को मिलता है कि स्थानीय लोग गेट के सामने बैठकर कार्य की मांग कर रहे हैं। ये भी सुनने में आता है कि यदि वे जामुड़िया कारखाने में कार्य करना चाहते हैं तो उनके आधार कार्ड या वोटर कार्ड पर जामुड़िया का पता नहीं होना चाहिए। यदि उनके पास जामुड़िया का पता है तो वे यहाँ कारखाने में नियोजित नहीं होने दिया जाता, लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं वे नौकरी पेशा पाते हैं। तो जिस क्षेत्र में फैक्ट्री बनी है वहां बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे किया जाए? यदि वे उस फैक्ट्री में कार्यरत नहीं है तो इस समस्या को दूर करने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में इस तृणमूल कांग्रेस और भाजपा को हराकर वाम मोर्चा और राष्ट्रीय कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जहांआरा खान को सांसद चुना जाना चाहिए। आज की इन जनसभा में मोहम्मद सलीम के अलावा आभाष रॉय चौधरी, आयशी घोष प्रत्याशी जहांआरा खान, जिला सचिव गौरंगो चैटर्जी, एरिया कमेटी सचिव मनोज दत्ता, सुकुमार सुंगई सहित मौके पर सीपीआईएम कांग्रेस समर्थक मौजूद थे। বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীনতা পেয়ে সংবিধানের ভিত্তিতে একটা শাসন ব্যবস্থা তৈরি করেছি, সেটা থাকবে কিনা সেটাই বড় ঠিক হবে। আর এই জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে বলছে কংগ্রেস সব একসঙ্গে কেন হলো, বিজেপিরও বসা হয়েছে, তৃণমূলের বসা হয়েছে। আচ্ছা, কোনো আগুন লাগে সেই আগুন নেভানোর জন্য কি হয়? ফায়ার ব্রিগেড তো অনেক পরে আসে, পুলিশ আরও পরে আসে। এ হিন্দিভাষী, এ বাংলাভাষী, এ বিহারি, এ বাঙালি, এ উর্দুভাষী, বলেছে হিন্দু, এ মুসলমান, এ মন্দিরে যায়, এ মসজিদে যায়, এ গির্জায় যায়, এ গুরুদ্বারে যায়,
দুটো দোকান পাশাপাশি একই বাজারে, একই টোটোতে টুকটুকিতে করে আমরা যাতায়াত করি, একে অপরের গায়ে ঘাম লাগে, কিন্তু তাদেরকে হিন্দু আর মুসলমানের নামে, বাঙালি আর বিহারের নামে ভাগ করেছে। মানুষ বুঝে গেল কে হিন্দিভাষী কে বাংলাভাষী, কে হিন্দু কে মুসলমান, কিন্তু এখনো পর্যন্ত বাংলার মানুষ বুঝলো না কে বিজেপি আর কে তৃণমূল। এবেলা বিজেপি হয়, ও বেলা তৃণমূল হয়, ও বেলা তৃণমূল হয়, এবেলা বিজেপি হয়। বিধানসভা ভোটে বিজেপি হয় লড়ে, পার্লামেন্টে ভোটে তৃণমূলের হয়ে যায়, তৃণমূলের হয়ে বিধানসভা লড়ে, পার্লামেন্টে গিয়ে বিজেপি হয়ে যায়। কেন হয়? কারণ একটা দল থেকে চুরি করে রং পাল্টে নিয়ে আবার অন্য দলে ফিরে যায়। আমরা শুভেন্দুকে দেখছি না বলে বিজেপির নেতা, একসময় তৃণমূলের নেতা ছিল না। ইডি সিবিআই ধরবে, বিজেপিতে চলে যাও। রাজ্যের পুলিশ ধরবে, মিথ্যা মামলা করবে, তাহলে তৃণমূল হয়ে যাও। মিথ্যা মামলা করেছে, আসল চোরদের ধরছে না। এই জামুরিয়াতে এমন তৃণমূলের ছেলেদের দেখবেন যাদেরকে মিথ্যা মামলা দিয়েছে। ওই অনুব্রত বলতো না, গাঁজা কেস দিয়ে দাও, পানি কেস। মানুষের পেট ভরে না, মানুষের চাই রোজি রুটি। ভগবান দুটো হাত দিয়েছে, পা দিয়েছে, ওই হাত থেকে ভিক্ষা করার জন্য নয়, খাটার জন্য। তাই বামফ্রন্টের সহযোগিতায় ডাক্তার মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। जमुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के 102 नंबर वार्ड अंतर्गत आदिवासी पाड़ा के निवासियों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का फैसला लिया था। इनका कहना है कि उनके इलाके में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। कुल्टी इलाके में आने वाले इस क्षेत्र में ज्यादातर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। इनका कहना है कि वहां पर माझेर थाना साहित्य विकास के कई काम लंबित पड़े हैं, लेकिन यहां पर विकास का कोई काम नहीं हुआ है, जिस वजह से इन्होंने इस बार चुनाव बहिष्कार का फैसला किया। आज आसनसोल के उत्तर के विधायक और राज्य के कानून तथा श्रम मंत्री मलय घटक यहां पहुंचे और उन्होंने यहां के आदिवासी समाज के लोगों के साथ बैठक की। इस मौके पर उनके साथ पार्षद श्याम सोरेन भी मौजूद थे। उन्होंने ये बातें कही। 13 তারিখে ভোট, আমি শ্যামকে বলবো 15-16 তারিখ সুবীরকে দিয়ে তুই চলে দিয়ে ও এসে মাপামাপি করে নিয়ে যাবে, তারপর আমরা যেভাবে হোক এটা করার ব্যবস্থা করব। আপনাদের কোনো সমস্যা হোক এটা আমরা চাই না। আমি আসানসোল উত্তরের বিধায়ক, আপনারা জানেন যেখানে উজ্জ্বল চ্যাটার্জি দাঁড়িয়েছিল, তো উজ্জ্বল চ্যাটার্জি যেহেতু হেরে গেছে, তো সুতরাং বিধায়ক কোটাতে যে 70,000 টাকা করে 70 লাখ টাকা করে বছরে পাওয়া যায়, সেটা তো এখন আর আমরা পাচ্ছি না, বিজেপির এমএলএ পেয়ে যাচ্ছে, তার ইচ্ছা মতো কাজ করছে। তো সেটা আমাদের একটু ভুল হয়েছে, মাত্র 800 ভোটে হেরে গেল। তো যাকে এবারে যাতে আবার ভালো ফল করা যায়, যাতে এই সমস্ত টাকা, আমাদের এমপিও প্রচুর কাজ করেছে, আপনি দেখেছেন এমপির যে ভোটটা বয়কট করা হয়েছে এর জন্য যে দীর্ঘদিন থেকে মানে মাঝিদানগুলো আছে, জায়তানগুলো আছে, রোডগুলো প্রচুর মানে ইয়েগুলো আছে, সেগুলো কাজ মানে কোনো কিছু হচ্ছে না, তার জন্য এই ভোটটা বয়কট করা হয়েছে। কোন কোন জায়গা থেকে ভোটটা হচ্ছে মানে পুরো মানে 102 নম্বর ওয়ার্ডটা যত 13টি আদিবাসী পাড়া, তো মানে সেটাই। কেন, কারণটা কি? কারণটা এর জন্যই যে মানে কাজটা, যেমন রাস্তার জন্য রাস্তা নেই, মানে কল নেই, অনেক কিছু আছে। আপনারা এখানকার কাউন্সিলরকে জানিয়েছিলেন? হ্যাঁ, কাউন্সিলর প্রচুরবার জানিয়েছিলাম যে রাস্তাগুলো দেখো একটু, তো মানে আজকে তো মন্ত্রী আসছেন। হ্যাঁ, আসছেন। কি বলবেন? সেটাই বলবো, আমরা ওকে জানাবো যে মানে কাজগুলো হচ্ছে না। তো কি যদি কথাবার্তা হয় তো কি ভোট বয়কট ক্যান্সেল হবে কি ভোট বয়কট? ওরা যদি মঞ্জুরটা করবেন তো ভোটটা বয়কট হবে না, আমরা সেটাই চাইছি। কটা গ্রাম থেকে লোকজন এসেছে? এইটা 13টি গ্রাম থেকে এসেছে। হ্যাঁ, 102 নম্বর ওয়ার্ডে মানে পুরো আদিবাসী পাড়াটা। কি নাম হলো আপনার? আমার নাম হলো সুমি টুডু। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से वामपंथी एवं राष्ट्रीय कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जहांरा खान के समर्थन में आज दामोदरपुर स्थित माकपा कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर जहांरा खान, मनोज दत्ता, तापस कवि एवं विश्वनाथ यादव उपस्थित थे। इस संवाददाता सम्मेलन के दौरान आसनसोल लोकसभा उम्मीदवार जहांरा खान ने कुछ बातें कही। लगातार नाम घोषणा হওয়ার পর থেকে গোটা 7টা বিধানসভা দখল করছি। এলাকার মানুষের আশীর্বাদ
তাদের ভালোবাসা মাথায় নিয়ে আগে চলার চেষ্টা করছি। সমস্ত মানুষ যে 10 বছর ধরে আমাদের আসানসোল সিনেমা অঞ্চলকে মিছিল করেছিল এবং তারা তাদের সংসদকে, তাদের নিজেদের কোনো অফিস না থাকায় নিজেদের সংসদকে তারা কখনো পায়নি। এই একটা আক্ষেপ, এলাকার বেকারত্বের সমস্যা, যে সমস্যা গোটা আসানসোল শিল্পাঞ্চলের কলকারখানা ভূমি থাকার পরে মানুষের মধ্যে একটা হতাশার ভাব, কাজের না পাওয়ার পরে আমাদের এলাকার ছেলে তারা বাইরে কাজ করতে চলে যাচ্ছে। এলাকার প্রচুর সমস্যা আছে, যে সমস্যাগুলো আমরা 2 মাস ধরে লাগাতার ঘুরে মানুষের কাছ থেকে যেটা শুনতে পেয়েছি। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে গোটা এলাকাতে পানীয় জলের হাহাকার। সেই হাহাকার মধ্যে তারা বালু মাফিয়ারা, নদীর গর্ভে যে বালু মাফিয়ারা যেভাবে বালু সরকার থাকাকালীন যে সমস্ত পানীয় জলের হয়েছে, সেছাড়া আর কোনো এই 12-13 বছরে কোনো প্রকল্প হয় না। মানুষের জনবসতি বেড়েছে, মানুষের জলের চাহিদা বেড়েছে এবং এই জলের জন্য এলাকার মানুষ প্রচণ্ড হাহাকার করছে। তাদের একটাই কথা, আগামী দিনে যদি রামপন্থী সংসদ আসে তাহলে বিগত দিনে যেভাবে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্কুল, কলেজ, হসপিটাল তৈরি করেছিল, সেই ডেভেলপমেন্টের কাজ হবে। দিদি, আমরা তো বিগত দিনে তাই দেখেছি। 11-র পর থেকে নির্বাচন আপনারা দেখেছেন, পঞ্চায়েতে বলুন, পৌরসভায় বলুন, বিধানসভায় বলুন, যেভাবে ভোট লুট করা হয়েছে, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে দেওয়া হয়নি, সেই নিয়ে মানুষ একটা আশঙ্কা বোধ করছে। এবং সমস্ত মানুষ, খেটে খাওয়া গরিব মানুষ এটাই বলছে যে আমাদের যাতে আমরা আমাদের অধিকারটা যাতে প্রয়োগ করতে পারি, সে ব্যাপারেও আপনারা সহযোগিতা করবেন। এই যে 2 মাস আমি প্রচার করেছি, বাধার সম্মুখীন হয়নি, তবে কিছু কিছু জায়গায় তারা নোংরা রাজনীতি করেছে, পোস্টার ছুঁড়ে দিয়েছে, পোস্টারে কাদা দিয়ে দিয়েছে, মুখটা বিকৃত করা হয়েছে, এরকম বেশ কয়েক জায়গাতেই হয়েছে। সে প্রতিবাদে আমরা সেখানে পুনরায় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে আবার পোস্টার লাগিয়েছি, আবার যেখানে কাদা দিয়ে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সেখানে পরিবর্তন করে নতুন করে পোস্টার দিয়েছি, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে করার চেষ্টা করেছি। এইভাবে নোংরা রাজনীতি একটা করেছে। দুজনেতে এক আমার চোখে, বিজেপি যা, তৃণমূলও যা। একজন বিজেপিতে ছিলেন, বর্তমানে তিনি তৃণমূলে, আর একজন বিগত দিনে বিজেপিতে ছিলেন, এখন তিনি তৃণমূলের সাংসদ হয়েছেন। দুজনেরই লক্ষ্য এক, আদর্শ এক, নীতি এক। একজন দেশ বিক্রি করছেন, একজন হচ্ছে রাজ্য বিক্রি করছেন। এই উভয়ের লড়াই, এনাদের ফ্যাক্টরি এক, শোরুম আলাদা, তাই দুজনকেই আমি আমার প্রতিনিধি। আসুন, সন্দেশখালী আমি নিজে গেছি, প্রত্যক্ষ করে দেখেছি। সেখানকার মহিলাদের আর্তনাদ আমরা শুনেছি। সেখানে যেভাবে মহিলাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে, সেখানের মহিলারা বলেছে আমার 500 টাকা চায় না, 1000 টাকা চায় না, আমরা চাই মেয়েদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে। আমরা চাই পুরুষ শূন্যহীন গ্রাম, সেই গ্রামে যাতে যুবকরা তারা যাতে ফিরে এসে তারা যাতে। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। आसनसोल लोकसभा केंद्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया आज 2 मोहिनी इलाके में प्रचार के लिए पहुंचे। उनके साथ इस क्षेत्र के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। यहां उन्होंने चाय पर चर्चा की। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए ये बातें कही। আমার এই এলাকায় অনেক ফোন গেছে যে একবার এসে আপনি চা চক্করে বসুন, তাই চা চক্করে এলাম। হ্যাঁ, আর 1901টা বুথ, সব জায়গায় তো পৌঁছাতে পারি না, যতটুকু পেরেছি পৌঁছেছি। ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা প্রায় সব বুথগুলোতে আছে, তারা প্রচার প্রসার করছে। এই লড়াইটা কোনো সেলিব্রিটির বিরুদ্ধে নয় বা 2টা সেলিব্রিটির বিরুদ্ধে নয়। আমি 34 বছরের সাংসদ। ওই যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় গলা করে বড় বড় কথা বলছে আমার বিরুদ্ধে, ওর জন্ম হয় নাই তখন থেকে আমি এমপি আছি। ও কি জানে আমার, ওর হয়তো বাবা মায়ের বিয়ে হয় নাই তখন থেকে আমি রাজনীতি করছি। ও কি জানে, কতটুকু জানে? ওই যে বড় বড় কথা বলছে, ও জানে কিছু? অন্ধভক্ত সব। তো ওরা এই সাদা কাপড় আছে, সাদা কাপড়ে ঢুকেছিলাম সংসদে 1986 সালে 7ই জুলাই, আজ পর্যন্ত সাদা আছে।
আমার মুখেও কালিও নাই, জামা কাপড়েও কালি নাই, সে তো বলতে পারছে না, কিছু বলতে পারছে। তারা বলছে যে পার্টি ওখান থেকে বার করে দিলে। আরে ভাই, পার্টি বার করেছে, পার্টির অন্তরের কিছু ভাবনা আছে। ওরা বলছে ভালো চাষি আছে, যেখানে যায় ভালো চাষ করে বঞ্জর যে খরা জমি আছে সেগুলোতেও চাষ উর্বর বানিয়ে দেয়। তো আমাকে যেগুলো হারা সিট আছে সেখানে পাঠায় আমি জেতাই, যে হারা সিটগুলো যে আছে সেখানে পাঠায় আমি জেতাই, এই বিশ্বাস। এটা আমার জন্মস্থান। আজ পর্যন্ত এখানকার মানুষ কি দাবি করে? একটাই দাবি করে, ভূমিপুত্র হওয়া উচিত। হ্যাঁ, তো একটা ভূমিপুত্র দাঁড়িয়ে রয়েছে আর একটা ভূমিকন্যা দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁ, নির্দেশ বাদ বাকি চিন্তা করুক কি করবে না করবে। ভূমিকন্যা জাহানারা তো ভূমিকন্যাই ওঠে না। আমি তো তাকে বলতে পারি না যে বহিরাগত আছে সে। হ্যাঁ, সে এখানকার মেয়ে, এখানে জন্মেছে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बांकुड़ा नगर पालिका अंतर्गत 1 नंबर वार्ड के गोपीनाथपुर बकुलतला में आयोजित पंचम रात्रि व्यापी हरिराम संकीर्तन के तरह बच्चों का उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन गोपीनाथपुर न्यू चैन पार्टी क्लब में द्वारा किया गया। आयोजकों में वार्ड पार्षद देवाशीष लाहा ने बताया कि 4 वर्गों में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 559 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। हर वर्ष इस मौके पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। पिछले बार की तुलना में इस बार प्रतिभागियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्रत्येक समूह से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। রয়েছে, এটা কাদের উদ্যোগে, কি উপলক্ষে এবং কতজন অংশগ্রহণ করেছে? এটা গত বছরও হয়েছিল, প্রতি বছরও নিয়ে এবারও হলো। এটা গোপীনাথপুর বকুলতলা হরিনাম সংকীর্তন পঞ্চরাত্রি যে বসছে সেই উপলক্ষেই নিউ চেন পার্টি ক্লাবের পরিচালনায় এই অনুষ্ঠান প্রতিযোগিতা আজকে শুরু হলো। প্রথম ক্ষেত্রে এটা হলো, আবার 11টার সময় আরেকটা স্টেপে হবে। মোট 559 জন প্রতিযোগী এতে অংশগ্রহণ করছেন। তো এদের মধ্যে কি এদেরকে পুরস্কৃত করা হবে? হ্যাঁ, এদের মধ্যে বিচারক মণ্ডলী আছে। বিচারক মণ্ডলী যাদেরকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় করবেন সেই অনুযায়ী তাদের গার্জেনদেরকে বলে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার নিয়ে যাওয়ার জন্য ডাকা হবে। ছেলে মেয়েদের কীরকম উৎসাহ দেখছেন? আপনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন যে 559 জন প্রতিযোগী। আমরা জায়গা দিতে পারছি না, আমাদের নাম আর নিতে পারছি না আমরা। এত উৎসাহ এলাকার মধ্যে এইটা নিয়ে প্রতি বছরই এই উৎসাহটা বজায় থাকে এবং বাড়ছে, প্রতি বছরই বাড়ছে। গতবারের তুলনায় এবারে পার্টিসিপেন্ট অনেক বেশি। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल युवा कांग्रेस की तरफ से एक बाइक रैली निकाली गई। यहां पर कुल्टी के पूर्व विधायक तथा पश्चिम वर्धमान जिला टीएमसी अध्यक्ष उज्जवल चैटर्जी, पश्चिम वर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पार्थ देवासी, कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष कंचन रॉय, विमान दत्ता सहित बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता समर्थक उपस्थित थे। यहां पर एक रोड शो किया गया। उज्जवल चैटर्जी के नेतृत्व में किए गए इस रोड शो में बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता समर्थक उपस्थित थे। इस बारे में विमान दत्ता ने ये बातें कही। रोड शो कुल्टीर जननेता उज्जवल चट्टोपाध्याय, पश्चिम बर्धमान तथा पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेसের চেয়ারম্যান এবং সাথে রয়েছে পশ্চিম বর্ধমান জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পার্থ দেবাসী, কুল্টি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কাঞ্চন রায়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে কুল্টি ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থিতি জানান দিচ্ছে কুল্টিতে তৃণমূল কংগ্রেস। विमान दत्त, सभापति कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस। बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले संदेश खाली के जेलिया खाली इलाके में भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। आरोप है कि टीएमसी के सामाजिक तत्वों ने इन हथियार को रखा था।
भाजपा की तरफ से आरोप लगाया गया है कि टीएमसी के एक सभा जेलिया खाली में चल रही थी। इसी दौरान कुछ सामाजिक तत्व भारी मात्रा में हथियार लेकर पहुंचे थे। स्थानीय लोगों ने इन हथियारों को देख लिया और सामाजिक तत्वों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भागने में सफल रहे। इस दौरान काफी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। भाजपा का आरोप है कि चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने के लिए इन हथियारों को एकत्रित किया गया था। हथियारों को पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। আজকে জেলিয়াখালীর রামপুরের অপোজিট পারে আমাদের শিব মন্দির এলাকায় তৃণমূলের একটা মিটিং চলছিল এবং সেখানে তৃণমূলের সন্ত্রাসবাদী যে সমস্ত মানুষজন ছিল, তৃণমূলের হারমাত বাহিনী, সেই সমস্ত মানুষেরা প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আজকে জমায়েত করেছিল এবং তার মধ্যে সাধারণ কিছু মানুষের পক্ষ থেকে জটালো হওয়াতে তারা দেখে নেয় এবং তার ফলে তারা তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরার জন্য, কিন্তু সেই দুষ্কৃতী বাহিনীর কাছে পেরে ওঠে না সাধারণ মানুষজন এবং তারা একটা আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে। বহুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে যে তৃণমূলের এই সমস্ত যে সন্ত্রাস বাহিনী আছে, হারমাত বাহিনী আছে, তারা প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র এবং গরু পাচার করে চলেছে, কোনোভাবে আটকানো যাচ্ছে না। তো এর মধ্যে দিয়ে আজকের দিনে ধরা পড়েছে যে সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্রগুলো, সেগুলো আমরা আটক করে রেখে দিয়েছি এবং যে সমস্ত মানুষগুলো পার করছিল তাদের নামগুলো হলো যারা শাহজাহান শেখ আর শিবু হাজরার হারমাত বাহিনী, সৈফুদ্দিন মোল্লা জেলিয়াখালী এবং তার সঙ্গে গোলাম শেখ, অমিয় তরফদার, সৌরভ ঘোষ, এইসব জিনিসপত্র তুলে দিচ্ছি। আর আমরা এইসব দুষ্কৃতীদের কালকের মধ্যে চাই, না হলে আমরা আন্দোলনে আমাদের পক্ষ থেকে জানিয়ে দিয়েছি ইমিডিয়েটলি তাদের দুষ্কৃতীদের তুলতে হবে। আর না তুললে আমরা এই জনগণ বৃহত্তম আন্দোলনে যাব ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ হয়ে। আর আজকের ভিতরে যদি না অ্যারেস্ট করতে পারে আমরা এই আন্দোলন আজকের থেকে চালিয়ে যাব। বল না যে আমরা পুলিশের হাতে হ্যান্ড ওভার করছি, স্যারের নাম্বার ব্যুরো রিপোর্ট, পিবিটিভি নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पांडवेश्वर विधानसभा अंतर्गत छोरांचल में तृणमूल प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में महाजुलूस निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में तृणमूल समर्थक शामिल हुए। तृणमूल नेता किशोर चक्रवर्ती ने कहा कि जन समर्थन तृणमूल कांग्रेस के साथ है। शत्रुघ्न सिन्हा पिछले चुनाव के मुकाबले और अधिक वोट से जीतेंगे। इस दौरान महिला नेत्री सुनीता भट्टाचार्य, छोरा ग्राम पंचायत प्रधान रामचरित्र पासवान, उप प्रधान टीनूलाल रोहिदास, महिला अंचल सभा नेत्री उषा राय चौधरी, सुलेखा बावरी, समिति मेंबर शकुंतला उपावरी उपस्थित थी। देखिए छोड़ा गाँव का जो हम लोग का ग्रामवासी बिंदु है, छोड़ा गाँव जो लोग আছে सब समय তৃণমূল উপর ভরসা করে এবং মা মাটির মানুষের সরকারকে প্রচুর ভোট দেয় এবং প্রচুরভাবে বিজয় করে। গতবারে বাই ইলেকশন যে হয়েছিল শত্রুঘ্ন সিনহা 2022 সালে, সেই 22 সালে আমাদের ছোড়া গ্রামবাসীর বৃন্দ মা মাটি মানুষকে আশীর্বাদ দিয়েছিল এবং শত্রুঘ্ন সিনহাকে ভোট দিয়ে 1068 ভোটে বিজয়ী করেছিল। এবং এইবারে আমরা আশা করি যে 1068 ভোটে ছোড়া গ্রাম থেকে লিড হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি ভোটে গ্রামের মানুষ আশীর্বাদ দেবে। কারণ শত্রুঘ্ন সিনহা যে 2 বছর এমপি ছিলেন, এই এমপির ফান্ডে আমাদের 10 কোটি এবং আগেকার ব্যালেন্স ছিল 3 কোটি 50 লাখ, 13 কোটি 50 লাখ টাকা উন্নয়ন হয়েছে এবং পান্ডেশ্বর বিধানসভাতেই 2 কোটি টাকার কাজ হয়েছে। আমরা আশা করবো ছোড়া গ্রাম থেকে যদি বেশি ভোটের লিড দিই আমাদের গ্রামে কিছু উন্নয়ন হবে, সেইভাবে মানুষ আশা করছে। ভোটে জয়ী করে এবং আশীর্বাদ দেয়। লোক সব দিদির উপর খুশি আছে। লক্ষ্মী ভান্ডার 500 থেকে 1000, 1000 থেকে 1200, মানুষের বিপদে দাঁড়ানো, জন্ম থেকে মৃত্যু, প্রতিটা প্রকল্প এবং মানুষ যে সুবিধা পেয়েছে এখনকার যুগে সেই মানুষদের অনেক খুশি। আগে যে বেসরকারি হসপিটাল ছিল, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না থাকলে মানুষ যেতে পারতো না, গেলেই বলতো 50,000 জমা করো, 30,000 জমা করো, 1 লাখ জমা করো। এখন মানুষ বিনা পয়সায়
একবারে বুক ঢুকে বড় হসপিটাল মিশন হেলওয়ার্ড আইকিউ সিটি রয়্যাল ক্যাপ বড় হসপিটাল এসে এবং যে আমাদের ট্রিটমেন্ট করছে সুস্থ হয়ে বাড়ি আসছে এইটাই দিদি আশীর্বাদ আমাদের কাছে যে এইটাই আছে যে আমাদের 70% জিতবে কি গতবার যা ভোট জিতে যাচ্ছে বেশি ভোটে জিতবে কি এবারে সেটাই আশা আছে। আমার নাম কিশোর চক্রবর্তী। কারণ প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে যাচ্ছি আর লক্ষ্মীর ভান্ডারের উৎফুল্লতা মায়েদের মনের মধ্যে জেগে উঠছে আর তারা সবাই বলছে এটা বলতে হবে না আমরা ভোট দেবই দেবো। মানুষ পৌঁছ পাচ্ছেন এখানে, খুব ভালো রেসপন্স, এত ভালো রেসপন্স আমরা ভাবিনি, কিন্তু প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে মা বউয়েরা দৌড়ে দৌড়ে বেরিয়ে আসছে, বেরিয়ে এসে আমাদেরকে বলছে আমাদেরকে বলার দরকার নেই আমরা জোড়াপুরেই ভোট দেবো। তাহলে এবার ভোট হবে, খুব ভালো হবে, শান্তির সঙ্গে ভোট হবে। আমাদের তো ইচ্ছে আছে, আগের বারে 3 লক্ষ ছিল, এবারে কমসে কম 3.5 লক্ষ হওয়া উচিত। আমরা রেখেছি টার্গেট 4 লক্ষ। আমার নাম সুমিতা ভট্টাচার্য, আমি মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভানেত্রী। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। অখিলগিরি যে বক্তব্য রাজ্যপালের বিরুদ্ধে, এটা নিয়ে কি বলতে চাইবেন? অখিলবাবু এর আগেও রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে যে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন, তারপরে দল তাকে ধিক্কার জানিয়েছে। তিনি নিজে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন, কিন্তু আবার তিনি রাজ্যপাল সম্পর্কে যে কথা বললেন, তাতে রাজ্যপালের চরিত্র নিয়ে, বিশেষ করে যে বিষয় নিয়ে এখন রীতিমতো তদন্ত চলছে, এই মুহূর্তে এই ধরনের মন্তব্য করা কতটা সমীচীন, দল নিশ্চিত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কিন্তু তৃণমূল আছে তৃণমূলেই, তৃণমূলের নেতাদের মধ্যে কম্পিটিশান চলছে কে কত ভাষা সন্ত্রাস, কত কুরুচিকর মন্তব্য করে লাইমলাইটে আসতে পারে। কারণ নির্বাচনের সময় এখন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন তৃণমূল কংগ্রেস, ফলে স্বাভাবিকভাবে অখিলবাবু তিনি খবরের আলোকে আসবার জন্যে এই ধরনের কুরুচিকর মন্তব্য করছে বলে আমার মনে হয়। এ বিষয়ে দলের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, কারণ একজন মন্ত্রীর মুখে এই ধরনের ভাষা সন্ত্রাস, এই ধরনের রাজ্যপাল যিনি প্রশাসনিক প্রধান তার সম্পর্কে বক্তব্য বলাটা সাধারণ মানুষের কাছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। বিশেষ করে কচি কাঁচারা যারা রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যদের কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করেন, তাদের মুখ দিয়ে যখন এইসব কথা বেরোয়, স্বাভাবিকভাবে এটা সমাজে তার প্রতিফলন হয়। আমরা মনে করি তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যদি এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে এটা সহজেই অনুমেয় দল থেকে নির্দেশ দিয়েছে এ ধরনের মন্তব্য করার। তাই অখিলবাবু সাধারণভাবে তিনি যে মন্ত্রী আছেন, সেই মন্ত্রী পদে থাকারই অযোগ্য। তিনি এই মন্তব্য ইমিডিয়েট উইথড্র করে নেওয়া উচিত। আপনার নাম, রেজিগনেশন? আমার নাম ঝাড়েশ্বর বেরা, জেলা সিপিএমের সদস্য, পূর্ব মেদিনীপুর। অখিলগিরির রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মন্তব্য নিয়ে কি বলবেন? দেখুন, অখিলগিরি শুধু বিধায়ক নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী, সিনিয়র নেতা। ওনার মুখে এই কথা শোভা পায় না। এর আগে উনি রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে যেটা বলেছিলেন, বলে পরবর্তীকালে ভুল স্বীকার করেছিলেন। তো ওনার মুখ দিয়ে এ ধরনের না বেরোনোই উচিত, এবং আগামী প্রজন্ম যারা রাজনীতিতে আসবেন তাদেরকে কী শিক্ষা দিচ্ছেন বা কী রেখে যাচ্ছেন তাদের জন্য জানি না। এবং মেন কথা হচ্ছে, এখানে আমার যতটুকু মনে হয়েছে যে এদের কোনো লাগামহীন দল, এর কোনো চুরি, সন্ত্রাস, ভাষা সন্ত্রাস কোনো ব্যাপারে এদের লাগাম নেই। এদের দলের লাগাম থাকা উচিত আমি মনে করি, এবং সংযত হয়ে বক্তব্য রাখা উচিত। এবং রাজ্যপাল একজন প্রশাসনিক প্রধান, সংবিধানের রক্ষাকর্তা, উনি বিশিষ্ট ব্যক্তি, তার অনেক অনেক গুণাবলীর জন্য ওনাকে পশ্চিমবাংলায় পাঠিয়েছেন। কিন্তু এই ধরনের কালিমালিপ্ত করার যে অপচেষ্টা, এটা কখনোই সফল হবে না আমি মনে করি, এবং উনি পরবর্তীকালে হয়তো আবার ভুল সংশোধন করতে পারেন, করা উচিত। আপনার নাম? আমার নাম তুষারকান্তি দাস। রেজিগনেশন? আমি বিজেপির একজন কর্মী। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। इस्कॉन दुर्गापुर की तरफ से आज रानीगंज के राजबाड़ी मोड़ पर राहगीरों को पानी पिलाया गया। करीब 5000 लोगों को पानी पिलाया गया। इस संदर्भ में इस्कॉन दुर्गापुर के यूथ गर्ल्स फोरम लीडर अर्पिता माधव दास ने बताया कि आज इस्कॉन दुर्गापुर की तरफ से करीब 5000 राहगीरों को पानी पिलाया गया। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था की तरफ से संस्था के संस्थापक श्री प्रभुपाद के आशीर्वाद से लगातार इस तरह के सामाजिक कार्य किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज हम सब भौतिक रूप से तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से पिछड़ते जा रहे हैं। नई पीढ़ी को उनसे सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने के मकसद से उनके संगठन की तरफ से इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं।
दुर्गापुर की तरफ से आज राजबाड़ी मोड़ में क्या किया जा रहा है? হরে কৃষ্ণা, ইসকন দুর্গাপুরের তরফ থেকে এই রাজবাড়ি মোড়ে আজকে জলোচ্ছত্রের আয়োজন করা হচ্ছে। এখানে ভগবানের শরবত প্রসাদ সবার মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে যত পথচারী যাচ্ছে। তো এই আমরা জানি এটা হচ্ছে পবিত্র বৈশাখ মাস। এই বৈশাখ মাসে শাস্ত্রে বলা হচ্ছে জলদান করা খুব পবিত্র, খুব ভালো। তো এই জন্যেই আমরা ইসকন দুর্গাপুরের তরফ থেকে রানীগঞ্জের যে ইউথ গার্লস ফোরাম আছে ইসকন দুর্গাপুরের আন্ডারে, এই রানীগঞ্জে ইউথদের এই যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেওয়া হয়, তো আমরা সেই ইসকনের তরফ থেকে আমরা আজকে এই আয়োজনটা আমরা করেছি। আজকে 5000-এর ওপর প্রায়, আমরা 5000-এর ওপর আয়োজন করেছি আজকে। মানে এই ইসকন যে আপনাদের যে সংস্থা আছে এছাড়া কি আর করে এই মানে সমাজমূলক কাজ? হ্যাঁ, তো ইসকন এটা খুব ভালো একটা আপনারা প্রশ্ন করলেন। ইসকন সমাজের যে মেন এখন যেটা কি হচ্ছে, আমাদের সামাজিক অবক্ষয় বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন। তো ইসকনের আমাদের যে জিনিসগুলো আমাদেরকে শেখানো হয়, এখন দেখা যায় যে আমাদের ছেলেমেয়েরা ছোটো বয়স থেকে বিপথে চলে যাচ্ছে। নীতি শিক্ষাটা একদম হারিয়ে গেছে। স্কুল কলেজে তো আমরা অনেক কিছু জাগতিক ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি এগুলো পড়ছি, কিন্তু বাবা মায়ের প্রতি কীরকম মানে আচরণ করব, নিজে কিভাবে একজন প্রকৃত ভালো মানুষ হব, মানুষের কি কর্তব্য, সেগুলো আমরা ভুলে গেছি। তো ইসকন আমাদের ওই জন্য ইউথকে সেটাই শেখাচ্ছে যে আমরা কিভাবে সমাজের, দেশের, দশের সবার প্রকৃত উন্নতি করতে পারবো। এখানে এসে এমন অনেক আছে আমাদের ইউথ প্রভুরা যারা আজকে পুরো নেশায় বুঁদ হয়েছিল, তাদেরকে গাঁজা খাওয়ার জন্য, মাতলামির জন্য কত তাদের জীবন প্রায় তারা হয়তো মৃত্যুমুখে ছিল, আজকে তারা কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলন করছে, তারা সাত্ত্বিক জীবনযাপন করছে, নেশা তো সব ছেড়েই দিয়েছে। এবং আমাদের ইউথ মাতাজিদেরও কেউ কেউ আছে যারা হয়তো এত ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেছিলো, কেউ হয়তো সুইসাইড করতে গেছিলো, যে জীবনটাকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা আজকে নিজেরাই এত সুন্দরভাবে আরও সমস্ত কিছু নতুনভাবে শুরু করতে পারছে। এবং ভগবানের সেবার মাধ্যমে সবাই আমরা খুব আনন্দে আছি, আনন্দ পাচ্ছি বলেই দিন দিন আমাদের সাথে এত ইউথ জড়িত হচ্ছে। এবং ইউথ যদি এই জিনিসগুলোকে ফলো করে তাহলে দেশের উন্নতি আটকাতে কেউ আটকাতে পারবে না। তো আমাদের ইসকনের যিনি ফাউন্ডার আচার্য, ইসকনের যিনি প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদ, এই শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্বাদেই আমরা এই ইসকনের এই প্রচারটা এটা কোনো আমার নিজের কথা আমি যেগুলো বলছি সেটা নয়, এটা আমাদের শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী আমরা প্রচার করছি। মহাপ্রভু যে টিচিংসটা দিয়ে গেছেন আমরা সেটাকেই শুধু সবার মধ্যে, কারণ কালের প্রভাবে সেই শিক্ষাটা কি সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। তো শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় ইসকন দুর্গাপুরের তরফ থেকে আমরা সেটাকে আবার সমাজের মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছি। মোটামুটি কত মহিলা মেয়ে মিলে এই সংস্থাটাকে আপনারা এই কার্যগুলো করছেন? তো এটা আমাদের হচ্ছে ইসকন দুর্গাপুর ইউথ গার্লস ফোরাম। তো আমাদের সাথে দুর্গাপুর, কুলটি, রানীগঞ্জ, আসানসোল, কলকাতা অনেক জায়গার মাতাজি টোটাল জড়িত আছে। প্রায় সব জায়গার মিলে প্রায় 1000 জন মতন হবে যারা টোটাল ইউথ আছে। আর আমাদের শুধু রানীগঞ্জের যে সেন্টার, সেই রানীগঞ্জে আমাদের প্রায় 60 জন মতো অ্যাক্টিভ মেম্বার্স আছে। এরকম অনুষ্ঠানে প্রচুর জন আসে, কিন্তু যারা বিভিন্ন সেবা কাজ, অনুষ্ঠান এগুলো করে সেরকম 60+ মেম্বার্স আছে পুরো অ্যাক্টিভ। আচ্ছা, আপনার নাম আর পরিচয়টা? হরে কৃষ্ণা, আমার নাম অমৃতাময়ী মুকুন্দপ্রিয়া দেবী দাস। আপনি সংস্থার কি আছে? আমি এই সংস্থার আমরা সবাই একসাথে এখানে অনুশীলন করছি। এইখানে আমাদের যে আমি এই ইসকনেরই একজন মেম্বার এবং আমিও এটা অনুশীলন করছি। আর মাতাজি আমাদের সবার থেকে সিনিয়র, মাতাজিকে দেখে আমরা ইন্সপায়ার হয়েছি। মাতাজির কাছে আমরা সব শিখি। আমরা ক্লাস করি এখানে অনেক রকম সনাতন ধর্মের উপর আমাদের মাতাজি ফার্স্ট আছে, তারপরে আমরা মাতাজি শাস্ত্রের উপর আমরা ক্লাস করি, মাতাজি আমাদের গাইড করে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।
आज नियामतपुर के ब्रह्मचारी स्कूल में यहां पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए ठंडा पानी का मशीन लगाया गया। इस मौके पर अपना वक्तव्य रखते हुए इस स्कूल के सचिव गुरविंदर सिंह ने बताया कि आज यहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सहूलियत के लिए एक ठंडे पानी का मशीन लगाया गया। আমাদের যেটা ব্রহ্মচারী স্কুল আছে এই স্কুলে আমাদের ঠান্ডা খাবার জলের মেশিনের একটা অভাব ছিল। আমাদের 250-300 বাচ্চারা পড়ে আর সব গরিব ঘরের বাচ্চারা আছে, আমরা বলতে পারি পুয়ার ফ্যামিলি, আর খুব কম পয়সাতে আমরা পড়াশোনা করাই। এর জন্য আমাদের লোকরা খুব হেল্প করে, কেউ আমাদের বেঞ্চ ডোনেট করেছে, কেউ কম্পিউটার ডোনেট করেছে। আমাদের গৌতম দা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন, ইনি আমাদের একটা ঠান্ডা খাবার জল মেশিন আর উইথ আরও আমাদের মিনারেল ওয়াটার জন্য দিয়েছেন। আমরা খুবই কৃতজ্ঞ আর আমরা কামনা করি कि प्रभु एनाদের আর হিম্মত দেয়, তাহলে এইরকমই আমাদের স্কুলের সাথে এই যুক্ত থাকুন আর আমাদের স্কুল আর तरक्की করুন। गुरविंदर सिंह, सचिव ब्रह्मचारी स्कूल। बीजू मंडल के रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ECL के कनस्तोरिया क्षेत्र के परासिया कोलियरी में काम करने के दौरान चाल गिरने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पलवेरिया निवासी राजेश प्रसाद नोनिया परासिया कोलियरी में ट्रामर का काम कर रहा था। तभी अचानक कोयले का एक बड़ा सा चट्टान गिरा और राजेश प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में साथी श्रमिकों ने प्रबंधन की मदद से दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। राजेश प्रसाद नोनिया 2015 में उनकी मां की मौत के बाद अपनी मां की जगह काम में ड्यूटी ज्वाइनिंग किया था। प्रथम पाली में खदान के अंदर ड्यूटी कर रहा था। छुट्टी से 10-15 मिनट पहले शॉफ्ट के नीचे काम कर रहा था, तभी अचानक चाल धंस गया और उसके नीचे आकर घायल हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद कोलेरी की सभी यूनियनों ने मुआवजे और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग को लेकर दूसरी पाली का काम बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे एरिया कार्मिक प्रबंधक राजेश त्रिवेदी, कोलियरी एजेंट मधुसूदन सेन, KKSC महासचिव व विधायक हरेराम सेन, रामेश्वर भगत, सत्येंद्र सेन, दारा बावरी, उदीप सिंह समेत श्रमिक नेताओं ने खदान की सुरक्षा पर सवाल उठाया और घटना की जाँच की मांग की। इधर जब ECL मृत श्रमिकों के परिवार में से एक को नौकरी और अभी तक मुआवजे देने पर श्रमिकों प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सभी मांगों पर सहमत देने के बाद प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त किया। एक एम्प्लॉई है राजेश नोनिया, तो खदान में ड्यूटी करके आ रहा था। रास्ते में कुछ पत्थर वगैरह ऊपर से चाल से गिरने की वजह से उसका माथा फट गया। हम लोगों को खबर मिला, हम लोग चाणकपुर आए, फिर उसको उस समय उसको भेजे हम लोग हेल्थ वर्ल्ड, सारा ऑफिसर लोग भी गया, हम लोग भी गए। वहाँ पर जाने पर पता चला उसका डेथ हो गया। उसके बाद जो भी उसके पत्नी को उसका लड़का आया, हम लोग सभी यूनियन मिल करके जो भी उसका एक्सीडेंटल बेनिफिट से लेकर के उसका नौकरी तक का सारा एग्रीमेंट किए। ঠিক 4:45 যখন আসি চাণকে, তখন দেখি যে খাদে অ্যাক্সিডেন্ট, বডিটাকে তখন তোলা হয়েছে। তোলার পরে তখন মানে সেন্সলেস অবস্থাতেই দেখলাম, কিন্তু আমরা যেহেতু ডাক্তার নেই এখানে, কিন্তু আমরা বলতে পারি না যে মারা গেছে, সেই জন্য তাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা পিছনে গাড়িতে করে হসপিটালে গিয়েছিলাম। হসপিটালে গিয়ে দেখলাম ডাক্তার বললো ডেট ঘোষিত করে দিয়েছে যে মারা গেছে। তারপর আমরা ওইখান থেকে এলাম, সব ইউনিয়ন একত্রিত হয়ে আমরা মানে এগ্রিমেন্ট করলাম। এগ্রিমেন্টে এই হলো যে তাকে 15 লাখ টাকা, ফ্যাটাল অ্যাক্সিডেন্টে 15 লাখ টাকা দেওয়া হবে। কাল সকালে তার দাহ সৎকার্য করার জন্য 1 লাখ টাকা তার হাতে দেওয়া হবে। এবং প্রভিশনাল চাকরি এখানে যেহেতু লেডিস তার ওয়াইফ নেবে, সেই জন্য কুনস্তুরে কোলিয়ারি রোডের সাইডে। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। शुक्रवार अंडाल एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कारोबारी जयदेव खां का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं तृणमूल जयदेव खां को कोयला माफिया बताकर बीजेपी पर कटाक्ष कर राजनीति पारा गर्म कर दिया है। इस मामले में भाजपा के प्रांतीय अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने पलटवार करते हुए ये बातें कही। আমরা বলছি তো হয়ে যাবে, তৃণমূলের ভেতরে অবস্থা ভালো না। বলছি তারপরে কি তাহলে অন্নপূর্ণা ভান্ডার চালু হতে চলেছে? অন্নপূর্ণা ভান্ডার বিজেপির সরকার তৈরি হবে, আমরা 3000 টাকা করে মাসে অন্নপূর্ণা ভান্ডার চালু করব। শেষ পর্যন্ত 2019 সালে যখন আপনারা 18টা সিট পেয়েছিলেন, বারবার তৃণমূল এটা বলেছিল যে বামের ভোট রামে গিয়েছে, তাই এই ভোট বৃদ্ধি হয়েছে বিজেপির। এবারে কি বলবেন? এবারে কি? দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে ভোট কারো বাপের সম্পত্তি, পৈতৃক সম্পত্তি হয় না। জনগণ
সাময়িকভাবে কোনো কোনো পার্টিকে বিভিন্ন সময় ভোট দেয়। বামপন্থীদেরকে 34 বছর দিয়েছে, সেই বামপন্থীরাই তো ভোটাররাই তো পরিবর্তিত হয়ে 11 সালে তৃণমূল কংগ্রেসকে দিল। তৃণমূল কংগ্রেসকে দিয়ে তারা দেখলো যে তাড়াতে গেছিলাম হারমাদ, এসে গেল উন্মাদ, তখন উন্মাদদেরকে তাড়াতে হবে। তো উন্মাদদেরকে তাড়ানোর জন্য এবার বিজেপিকে ভোট দিচ্ছে, বিজেপি ক্ষমতায় আসবে। বিজেপি, আমরা যদি ভালো কাজ করি জনগণ আমাদের সাথে থাকবে এবং আমরা সেটা করব। আর আমরা যদি খারাপ কাজ করি বা ভালো কাজ করতে না পারি, জনগণ আমাদেরকে ছেড়ে অন্য কারো কাছে চলে যাবে। এটাই তো গণতন্ত্র, এটাই স্বাভাবিক না? আরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশন কাউকে মানে না, তারা আবার দ্বারস্থ হবে। নাটক করছে এখন, সন্দেশখালীর ঘটনা থেকে চোখ ঘোরানোর জন্য করছে। 600 থেকে 700 জন এফিডেভিট করেছে, তারা মিথ্যে এফিডেভিট করলো। আচ্ছা 164 হয়েছে, 164 কি? ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পীড়িত মহিলা তিনি নিজে গিয়ে স্টেটমেন্ট দিয়েছে। মনে রাখবেন 164 কিন্তু চেঞ্জ করা যায় না। আমি যদি আজকে 164 দিয়ে বলি আমার সাথে রেপ হয়েছে, আমি পরশুদিন গিয়ে বলতে পারি না যে আমার হয়নি, কারণ ওটা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দেয়া জবানবন্দি। কে করিয়েছি 164? পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, আমরা করিয়েছি। 164 তারা করিয়েছে। মন্ত্রী অখিল গিরি বলছেন যে রাজ্যপালের মাথা গরম হয়ে গেছে, সেজন্য সুন্দর মহিলা তার অফিসে কাজ করে, তাকে দেখে লোভ লাগছে। দেখুন অখিল গিরি মুখ খুললে পরে দুর্গন্ধ বেরোয়, তো সেই জন্য এই সমস্ত লোকের সম্বন্ধে যত কম কথা বলা যায় তত ভালো। এদের পাত্তা দেবেন না, এদেরকে যদি পাত্তা দেন না এরা মিডিয়াতে বেশি হাইপ পাবে, বাংলার সংস্কৃতিটা নষ্ট হবে। বাংলার সংস্কৃতি নষ্ট করার দায়িত্ব এই সমস্ত গার্বেজ লোকেদেরকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছে, এই ডাস্টবিনের মালগুলোকে। এদের দূরে সরিয়ে রাখুন, পচা দুর্গন্ধযুক্ত মাল ফেলে দিন। সিবিআই তদন্ত করছে, অপেক্ষা করুন না। আজকেও তো অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে, কি বলবেন? বিজেপি রেখে এসছে অস্ত্র? আরে ধরা পড়ে যাচ্ছে, চোরের মায়ের বড় গলা, মানে এরকম চোর আমরা জীবনে দেখিনি। দেশদ্রোহিতার কাজ করছে যে শেখ শাহজাহান এবং তার দলবল, তাকে সাপোর্ট করছে। আমরা জানতে পেরেছিলাম কে করেছিল স্টিং অপারেশন, ম্যাথিউ স্যামুয়েল, কিন্তু সন্দেশখালী স্টিং অপারেশনে জানা যাচ্ছে না কে করেছে। দেখুন স্টিং অপারেশন যেই করুন, পুলিশ এটাকে তাদের ভিপিএন ইউজ করে। ভিপিএন মানে হচ্ছে আপনি কোন আইডি থেকে দিচ্ছে, কোন দেশ থেকে, এটাকে মাস্ক করা যায়, একটা ভিপিএন সফটওয়্যার হয়, সেটা দিয়ে পুলিশ করেছে। তারও তদন্ত সিবিআই করছে। ওই পুলিশ অফিসারও বাঁচবে না, আমি পরিষ্কার বলে দিলাম। পুলিশ অফিসার এবং তার টিম জেলে যাবে। एक प्रश्न पर उन्होंने कहा कि मतदान किसी की बपौती संपत्ति नहीं है, जनता अपना वोट परिवर्तन करते हैं, यही देश का लोकतंत्र है। विकास करने की उम्मीद पर जनता 34 वर्षों तक माकपा को वोट दी थी, उसके बाद तृणमूल को 10 वर्षों तक वोट दी। उनके काम से जनता संतुष्ट नहीं है। लोकसभा चुनाव के समापन के लिए प्रचार के लिए दुर्गापुर के बाकुड़ा मोड़ पर विजय संकल्प यात्रा निकाली गई। मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार के अलावा अभिनेता रुद्रनील घोष, पापिया मुखर्जी, कौस्तव बागची सहित अन्य नेता मौजूद थे। रैली के दौरान परंपरागत तरीके से कलाकारों द्वारा नृत्य गीत के साथ कलाकारों ने हनुमान जी का वेश धारण किया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा मैदान कोलकाता तक मेट्रो का सेवा का शुभारंभ किया है। इस बार प्रधानमंत्री ने हावड़ा से सातारगाछी तक मेट्रो सेवा शुरू करने के संबंध में जानकारी दे सकते हैं। हावड़ा में सातारगाछी तक मेट्रो का सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई है। यह बात आज भाजपा प्रत्याशी राथेन चक्रवर्ती ने कही। आज उन्होंने यह बात चाय पे चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कल प्रधानमंत्री की हावड़ा में जनसभा है, वहां प्रधानमंत्री हावड़ा में समग्र विकास के रूप में प्रस्तुत करेंगे। चक्रवर्ती ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मेट्रो का विस्तार कर हावड़ा के संचार व्यवस्था को काफी बेहतर बनाने की व्यवस्था पहले ही कर दी है, जो आने वाले दिनों में और बेहतर होगी। যুক্ত করেছেন কলকাতার সঙ্গে সঙ্গে, যেটা কেবলমাত্র ভারত নয়, এশিয়ার মধ্যে একটা অন্যতম ঘটনা। নিবেদন করব এবং ইতিমধ্যেই সেটা স্যাংশন হয়ে গেল। এটা আমাদের এই কনস্টিটুয়েন্সি অর্থাৎ শিবপুরে, যে হাওড়া স্টেশন থেকে ইতিমধ্যেই সাঁতরাগাছি পর্যন্ত মেট্রো রেল কিন্তু তিনি স্যাংশন করে দিয়েছেন, এবং সেই স্যাংশন হয়ে এই জায়গাটা শুধু কেবলমাত্র সাঁতরাগাছি নয়, এটা আমরা পরবর্তী সময় আবেদন থাকবে, এটা একদিকে ধুলাগড় পর্যন্ত চলে যাবে এবং আরেকদিকে বেলুড় মঠ পেরিয়ে বালিখাল পর্যন্ত যাবে। অর্থাৎ আমাদের এই যাতায়াত ব্যবস্থা এটা দুর্বিষহ করে তুলেছে বর্তমানে জঞ্জাল নগরীতে। সেই জায়গায় একটা পরিবর্তন নয়, অনন্য সাধারণ পরিবর্তন নিয়ে আসতে চলেছেন যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আমরা জানি কোনো পুজো। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। काजोरा क्षेत्र के खास काजोरा कॉलेरी में पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के सह सभाधिपति विष्णुदेव नोनिया ने टोटो चालकों के साथ HMS कार्यालय में बैठक आयोजित किया। इस बैठक में काजोरा अंचल के तमाम टोटो चालक पहुंचे। बैठक में श्री नोनिया ने सभी टोटो चालकों से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में मतदान करने की अपील किया ताकि देश में गरीब और आम जनता की सरकार बने। इस अवसर पर विजय अधिकारी, प्रताप कुमार, मनोज नोनिया, जवाहर नोनिया, महेश राम आदि मौजूद रहे। उनसे थोड़ी मुलाकात किए, थोड़ा कुछ नहीं है, मुलाकात किए, बैठ के बातचीत कर रहे हैं। वोट का समय आ गया है, अब तो माइक लगा के मीटिंग नहीं कर सकते हैं, 11 बजे बाद ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग आपस में क्या बोलते हैं, चटाई मीटिंग में, चटाई मीटिंग में परमिशन की जरूरत नहीं होता है, इसीलिए चटाई मीटिंग हम लोग किए हैं। और हर गरीब को बोले जे मोदी जी के खिलाफ में, बीजेपी के खिलाफ में खड़ा हो जाए, देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के एकता, अखंडता तमाम का करेंगे और आपका रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। इसीलिए आइए सब मिल करके जो है अपना बहुमूल्य वोट शत्रुघ्न सिन्हा को दे, दीदी को हाथ में दूर करें और दिल्ली से किसी भी कीमत पर जो है आपको नए मोदी जी को, बीजेपी को हमको उठाना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। ये प्रयास हम सारे मेहनत कदम मजदूर, छात्र, नौजवान, माँ बाप, बुद्धिजीवी जितना भी है, पूरा सिर्फ हम लोग बंगाल में, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो रहे हैं और शायद इस काम करने में हम लोग कामयाब होंगे, आशा करते हैं पूरा कि हम बीजेपी को दिल्ली से हटाने में कामयाब होंगे, हिंदुस्तान के तमाम आदमी कामयाब होंगे। धन्यवाद। आज किनके साथ किए टोटो बोले नहीं, टोटो यूनियन के मजदूर थे, रिक्शा वाले मजदूर थे, जो कमा के खाने वाले दिन मजदूरी थे, जिनका मजदूरी नरेंद्र मोदी जो है 6 महीना रोक के रख दिया। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। आसनसोल लोकसभा केंद्र से तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में शनिवार को प्रचार के आखिरी दिन न्यू केंदा इलाका में एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। जुलूस न्यू केंदा मोड़ से शुरू हुआ, जो ईस्ट केंदा, केंदा ग्राम, 3 नंबर, झाटी बांध, सालडांगा, कोडाकली आदि इलाका होते हुए केंदा सालडांगा में समाप्त हो गया। इस मौके पर प्रेमपाल सेन, जमुड़िया ब्लॉक 2 तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धार्थ राणा, केंदा अंचल अध्यक्ष संदीप बैनर्जी, श्रमिक नेता देवाशीष चैटर्जी, महिला ब्लॉक अध्यक्ष तानिया चैटर्जी, जिला परिषद सदस्य पुतुल बैनर्जी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। এইটুকুই বার্তা দিতে চাইছি, তৃণমূলের বিরুদ্ধে কেউ নাই, তৃণমূল বিরুদ্ধে না বিজেপি আছে না CPM আছে। এরা ঘোলা জলে মাছ ধরতে এসছে এখানে পশ্চিমবঙ্গের বুকে তথা জামুরিয়ার বুকে এবং কেন্দ্রের বুকে। তৃণমূলই শেষ কথা বলবে। তাই আপনাদের জানাই আগামী 13ই মে 3 নম্বর বোতাম টিপে শত্রুঘ্ন সিনহাকে গতবারে যা ভোটে জিতেছিল তার থেকে বিপুল ভোটে এইবারে জিততে চলেছে, এইটুকু আপনাদের মারফত জানালাম। জামুড়িয়া से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।